भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। ओके, समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। हमारा मुख्य अतिथि डॉक्टर निहार रंजन जैना एवं समस्त उपस्थित सदस्य मते बंधु विषय किसी कहबार सुजोग देथिबार समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। बंधु जहाँकि आमर संस्था जार अर्थ एक्चुअली होची बंधन कि टाइज तार माने होची बाह्य एवं अभ्यंतरीण जगत को संजोग करवा। आम समर्थन बंधु होची एक आइडिया आम समस्त भितर थिबा भल पाइबापण को परिप्रकाश करिवार एक माध्यम। बंधु किसी साधारण लोकंकर किसी असाधारण काम पई तैयारी होइतिबा एक प्रयास। यह असीम बंधुत्वर एक स्वतःस्फूर्त प्रभाव। आम मानकर एही यात्रा बहुत दिन पूर्व आरंभ होइतिला होइतो हमर पाठ पढ़ा समय रे किछि बंधु एक संगरे हॉस्टल रूम रे बसी ओडिसा रे किछि काम करिवार स्वप्न देखथिले। सेइथिरो आरंभ होइतिला एहार आरंभ कि आम्भे कोन करि परिबा। एहार स्टार्टिंग हेइतिला को बन्या रे किंबा कोनसी नेचुरल कैलामिटी हेतिबा समय रे ओडिसा को केमति सहाय्य पहुंचेबा। तेणु तापर चिंता करा गला एटा गोटे टेम्पररी सॉल्यूशन आमे एमतिया साहाय्य पहुंचई नेचुरल कैलामिटी लाइक बन्या बात्या समय रे केते दिन एमति करि परिबा। ता अपेक्षा आमे एमिति एक संस्था करिबा जहां आगु को जाई कि एमतिया काम तो करिवो ता संगरे आहुर किछि समाज सेवा रे केमति निजको नियोजित करिवो सेइथरो आरंभ होइतिला एक प्रयास। एहर चिंताधारा एंड कार्य प्रणाली हुए तो अनेक लोक को परे आकर्षित निज आड़ को आकर्षित करितिला। अनेक तापरे अनेक आम सहित योगदान करबा आरंभ करथिले। तेणु सेमानकर सेवा समय अवदान धारणा कमल शिशु मन को गड़ी गड़ी तोलिबा पई नुआ चिंताधारा देवा बंधु को समाज प्रति आमर दायित्व को आहुरी उन्नत करबा पई अगणित परामर्श देवा से सब केते छोट हेउना काहे कि आमे ए सब को आदर सरकार ग्रहण करू एंड एवं सेति पई समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद आउथरे बंधु तरफ। बंधुर मुख्य ध्यान तीनोटी दिग उपर केंद्रित सेगुड़िक है संस्कार स्वराज एवं स्वावलंबन। स्वराज रे आमे कार्यकलाप सशक्तिकरण एवं सचेतनता माध्यम रे गणतंत्र रे लोकंकर अंशग्रहण को सुदृढ़ करिपा पई उत्सर्गीकृत। आमे स्वराज माध्यम रे विभिन्न कार्यक्रम स्कूल और कॉलेज लेवल रे करि आसुछु। गोटे मुख्य उदाहरण हैला पैट्रियोटिज्म इन एक्शन कार्य रे देश प्रेम भली कार्यक्रम जो गोटा कि कॉलेज विभिन्न कॉलेज रे हम आयोजित करू एवं बंधु घरे मध्य युवा पीढ़ी को केमती देश सेवा कार्य रे नियोजित हेबो से माने केमती देश प्रेम को आज एक्शन ग्रहण करिवे। स्वावलंबन आमर ग्राम गुड़िकर सुप्त आत्मा को पुनर्जीवित करने को एक प्रयास जो आम चाषी मानकर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने ग्रामांचल रे धान डाली तैलबीज भली कृषि उत्पाद प्रक्रियाकरण यूनिट स्थापन करने युवक मान आर्थिक भाव में स्वावलंबी करने हेउची एहर प्रथम उद्देश्य। बंधु समवाय हेउची एहर एक उदाहरण स्वावलंबन रो। बंधु समवाय द्वारा हमें जैविक पद्धति चाष करा पनीपरिया तेल डाली चाउल आदि को उपलब्ध कराइबा उचित मूल्य रे चाषी को चाषी किणी
ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଦେଇ ସଶକ୍ତ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସଂସ୍କାର ବର୍ଗରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କୁରାୟଣ ଯାହାକି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ତଥାସ୍ତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁ। ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାପ୍ତାହିକ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମନୋରମ ଖେଳ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଗୀତ, କାହାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଏଇ ସଂସ୍କାର ବର୍ଗର କାମ ବା ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର କାମ। ସ୍କୁଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୈନିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ। ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନବୋଦୟ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥାସ୍ତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯାହାକି ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଚାଲିଛି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି। ଅଙ୍କୁରାୟନ ବନ୍ଧୁର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସଂସ୍କାର ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଅଙ୍କୁରାୟନ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ଅନୌପଚାରିକ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୋମଳ ଶିଶୁ ମନକୁ ଏକ ମହାନ, ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ଡିସେମ୍ବର 17-19 ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇକା ନଦୀର କୂଳ ଲଙ୍କାପଡା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ କ୍ଲବ ଶରଣକୁଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ବହୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଏବଂ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ସେଇ ଆମର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଆଉ ଲୋଗୋର ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହିପାରେ। ସେଗୁଡିକ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଟିର ତାରା ଆକାଶର ଫୁଲ, କଅଁଳ ମନରେ ଓଡିଆ ଉତ୍ଥାନ, ହସର ଫଗୁଣ ମାଟିରେ ମଗନ, ଫେରି ଆଣ ମୋ ପିଲାପଣ, ଛୋଟିଆ ଆଖିରେ ବଡ ସପନ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଜେସନ କମ୍ପିଟିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ବି ସେଇ ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋଗୋ ବି କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ ଥ୍ରୁ କମ୍ପିଟିସନ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ବର୍ଷର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଏବଂ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂରତା ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏଥର ମୁଁ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷର ଆମର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଆଉ ଲୋଗୋ ବିଷୟରେ କେମିତି ଡିଜାଇନ ହେଲା, ତା କାହିଁକି ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ଆମେ ନେଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ମନୁ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ରାଉତ। ଏ ବର୍ଷ ଅଙ୍କୁରାୟନ 2025 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ। 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି ଅଙ୍କୁରାୟନକୁ। ଏ ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଇକା କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କୁରାୟନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇକା ପଠାରେ ଓ କୁସୁମୀ ପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋଗୋ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍କୁରାୟନ ସହିତ ଜଡିତ, ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଜଡିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 57 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାକ୍ୟ ପାଇଁ।
ए वर्षर वर्णन वाक्यर थीम थिला देश प्रेम। तेणु से बाबद 57 जन ठारू आसीथिबा प्रस्ताव को नहीं एक मनोनयन कमिटी गढ़ाई। से मनोनयन कमिटी विभिन्न प्रस्ताव को नहीं सभा शेष यही सिद्धांत पहुंची बा यही पंचलाइन टाक ग्रहण करथिले जहा थिला सत्य साहस करुणा शांति यह ही मो देश प्रेमर अभिव्यक्ति। देश प्रेम आज बा नेशनलिज्म गत 100-150 वर्ष धरी भारतर ए भूखंड विभिन्न समय भिन्न पर्यायर भिन्न भावे आलोचित हो आसी। नेशनलिज्म को नहीं से अरविंद नेशनलिज्म हो, सुभाष बोस नेशनलिज्म हो, गांधी पैट्रियोटिज्म हो, बा आज गढ़ी उठुवा क्रिकेट खेलर देश प्रेम को नहीं ए वर्षर थीम रखाई। तेणु यही जो पंचलाइन टी वर्णन वाक्यटी आज सिलेक्ट होती जो चयन कमिटी ताकू सभा शेष सर्वसम्मति क्रमे ग्रहण करिसेंती। सेथिरे गोटे पिला केमिति सत्य को आहरण करिवो, सत्य प्रति निजे निज मन रे भाबुथिबा कथाटे को सत्य भाबिवो, समाज ताकू ग्रहण करि पारे, जहा मो पई सत्य आउ जण पई असत्य हेई पारे। तेणु से सत्य प्रति निष्ठा थिबो पिलार, से पिला साहसी हेइथिबो। साहस हेइथिबो माने एमती साहस हेइथिबो निजे निजको टपी जिबार, निजे निजको अतिक्रम करि जिबार, निजर भूल को निजे बाहर करी निजको भर्त्सना करि पारुथिबार साहस थिबो। खाली युद्ध क्षेत्र को डेई पड़ी बा का शत्रु सहित लड़ई करी बार जो साहस ठारू आउरी अधिका साहस से पिलार थिबो, निजर भूल बाहर करि पारुथिबो, निजको तात्सल्य करि पारुथिबो। आउ एई तात्सल्य करिया भितरे ता भितरे गोटे 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 करुणार हृदयटे थिबो, गोटे शांतिर हृदय थिबो। तेणु एई सत्य साहस करुणा शांति शब्द मान को नहीं अंकुरायन 20 वर्ष जो दुईटी जगार हेउची पिला माननको नहीं जो लोगोटी ए वर्ष प्रस्तुत कराइथिला, से लोगोटी आज उन्मोचन उत्सव। यही उन्मोचन उत्सव को जी आज आमर अतिथि भाव आसचंती, तांको अतिथि तो कहि हबनी। सीए 20 वर्ष पूर्व जेतेबेले अंकुरायन आरंभ होइतला सेतिकी बेला रे सी बंधु सहित जड़ित, जेतेबेले गोशाला बंधुर एक निजस्व गोशाला करिया पई प्रचेष्टा आरंभ कराइतला, सी सेतेबेले जड़ित। जेतेबेले सी रिसर्च करुथिले, गवेषणा करुथिले बायोफिजिक्स रे, सेतिकी बेला ठारू बंधुर मूलदुआ जो अल्प केते जण श्रवण भाई कहला भली जो अल्प केते जण 10-12 जण लोकन को नहीं प्रथमे पड़ीथिला, से मूलदुआ पड़िबारे तांकर सहयोग थिला, तांकर भागीदारी थिला। सी होउचंती केन्द्रापड़ा जिला रायसर ग्रामर आदरर कुना भाई बा डॉक्टर निहार रंजन जेना। निहार रंजन जेना आमे सेते बेले 2005-6 मसिया को सुनुथुलु भारतर जो केते जण यंग युवा वैज्ञानिक अछंती जहां सरकार पुरस्कार देइछि, सेही पुरस्कार सेही वैज्ञानिक भितर जणे होउचंती निहार रंजन जेना। बायोफिजिक्स रे तांकर गवेषणा जारी रखिचंती, वर्तमान पदार्थ विज्ञान विभागर प्रोफेसर अछंती। जबलपुर ठारे गोटे भारत सरकारंकर बड़ प्रतिष्ठान अछि, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर रे सी अछंती पदार्थ विज्ञान विभागर प्रोफेसर। आउ इनसीडेंटाली से जबलपुर प्रतिष्ठान 2005 मसीहार प्रतिष्ठा, आउ अंकुरायन से 2005-6 मसीहार प्रतिष्ठा। 20 वर्ष धरी जो अनुष्ठान सेठी गवेषणा करुची, से 20 वर्ष धरी ओडिशार पूर्व सीमारे बा उपकूल रे बंधु स्कूल पिला माननकु, ग्रामवासी माननकु, युवक माननकु नहीं जो एक बृहत्तर समाज, गोटे सुंदर समाज, गोटे आज ठारू आउ टिके अधिका सुंदर काली पे समाज तैयारी हबार कल्पना नहीं गढ़ुची। तेणु 20 वर्ष पूर्व अंकुरायन को ए वर्ष यही अंकुरायन आज
ଲୋଗ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ଜେନା, କୁନା ଭାଇ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୁନା ଭାଇଙ୍କୁ, ନିହାରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଜିର 2025 ମସିହା ଅଙ୍କୁରାୟନର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି ବା ଲୋଗୋକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ସତ୍ୟ, ସାହସ, କରୁଣା, ଶାନ୍ତି ମୋ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ହିଁ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୀଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି? ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇକା। କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରୁ ଜନ୍ମିଛି ମୋ ମା ମହାନଦୀ। ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିଲା ମୋର ସାମାନ୍ୟ ସରାଗ, କାହାର କିଛି ଭଲ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମାର ପଣତ। ତୁମ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚି ଦେବି କେଇ ବୁନ୍ଦା ଜୀବନ, ମୋ ପିଠିରେ ବାହିବି ତୁମ ଜୀବନ ତିଆଳି ଡଙ୍ଗା। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ସପନକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କାଟିଛି କେତେ କଠୋର ମାଟି। ମୁଁ ବି ନିଜେ କାଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଥର। ନିଜଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତିଆରିଛି ମୁଁ ନିଜର ବାଟ। ଅଙ୍କୁରାୟନର 20 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 21 ମାଇଲ। ଏହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ କେବେ କେବେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆମର ଆଶା ଓ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଣି କେବେ ଆଖି ପଲକରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ପାଗଳାମୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଲଙ୍ଘିଛୁ ଆମର ସୀମା। ମୁଁ ଲଙ୍ଘିଛି ମୋର ବନ୍ଧ ଓ ଅଙ୍କୁରାୟନ ତା ପାଖର ଅଧ ସହ ସରିକି ଗାଁର ଗାଁ ପୁଣିଆ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ କରିଛି ଦୁଃସାହସ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଚାଲିଥିବୁ ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯାଏଁ। ତୁମେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ମାନିଲ, ଦେବୀ ଭାବି ପୂଜା କଲ, ମୋ ପାଣିକୁ ପବିତ୍ରମଣି ସିଞ୍ଚି ହେଲ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫୋପାଡ଼ିଲ ଅଇଁଠା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ନିଜେ ସଫା ହେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭରିଦେଲ ଆବର୍ଜନାରେ। କେବେ କେବେ ମୋ ମନରେ ଉଠେ ଏକ କଥା, ଏହା ପ୍ରେମ ନା ପାଇବାର ବିକଳତା, ଏହା ପୂଜା ନା ପ୍ରହସନ। ଏ ଅସଙ୍ଗତିର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମୋତେ ଶୁଭେ ଏଠି ସେଠି ଓ ଅନେକଠି। କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଦେଶପ୍ରେମ। ସିନେମାର ରଙ୍ଗୀନ ପରଦା ଓ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ତଥା ଅନ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଦେଶପ୍ରେମ କେବେ ନାଲି ତ କେବେ ନେଳି। କେମିତିକା ସେ ଦେଶପ୍ରେମ ଯାହା ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ମାଟିକୁ, ମଣିଷକୁ, ହୃଦୟକୁ। ତଥାପି ସବୁକିଛି ସରିଯାଇନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ବି ବହମାନ, ଭାରତ ଭକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟଧାରା ଏବେ ବି ବହୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଲଦାଖରୁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିଛି ମାତୃ ଉପାସନା। ମଣିଷର ଏକ ମହତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଃଶବ୍ଦ ସାଧନା। ମାଟି ପରି ମହତ, ପବନ ପରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତନି ତୁମେ? ମୋ ସହ ଗାଇପାରନ୍ତନି ଜୀବନର ଜୟଗୀତି? ଆଉ ଆମେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତେ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ନିଷ୍ଠାପର, ନୀରବ, ମାତ୍ର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ। ଏହା ହିଁ ଏସନ ଅଙ୍କୁରାୟନର ଆତ୍ମବାକ୍ୟ। ପୂଜା ଫୁଲର ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହଁ, ବରଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ନିମ ଚାରାଟିଏ ଆଣି ଆସ। ଫଟୋ ଉଠା ଓ ଭାଷଣର ମିଛ ଆବରଣକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଦେଖିବ, ଝାଳ ବୁହାଇବାରେ, ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ 2025 ଡିସେମ୍ବର 17 ଶୀତଳ ସକାଳରେ କୁସୁମୀ ଓ ପାଇକା ନଈକୂଳେ। ଆଖି ଆଶା ସହ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପାଇକା, ମୋ ପରି ନୟାଗଡ଼ରେ କୁସୁମୀ ଓ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସହ ଅପେକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ଆବାହକ ଅଙ୍କୁରାୟନ 2025। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯାହାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍କୁରାୟନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ମୁନୁ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ
ଅତିଥି ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅଙ୍କୁରାୟନ ଆଜି ସେଇ ଅଙ୍କୁରାୟନ ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅଙ୍କୁରାୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଅଙ୍କୁରାୟନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇ ପାଇକା ନଦୀ କୂଳରେ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଅଙ୍କୁରାୟନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ବି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଧାକୁ ଅଡ଼େଇ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ଅଙ୍କୁରାୟନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଅଙ୍କୁରାୟନ ଚାଲିଛି ବି ଏବେ। 20 ବର୍ଷ ବହୁତ ସମୟ। 20 ବର୍ଷ କଥା ଭାବିଲେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଙ୍କୁରାୟନ ଏତେ ସହଜରେ, ସୁବିଧାରେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଜଣେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ପଠେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଙ୍କୁରାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରାୟନରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୋକ, ବେଶୀ ବେଶୀ ପିଲା, ବେଶୀ ବେଶୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଅଙ୍କୁରାୟନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଯେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକିନା ଯିଏ ଅଧିକା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେଇ ପିଲାଟି ଆଜି ବୋଧେ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ବୋଧେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କେବଳ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ସମାଜ ବି ଉପକୃତ ହେବ। ସମାଜର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପଜିଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଯେ କି ଦେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଅଙ୍କୁରାୟନର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଦେଶ ପ୍ରେମ। ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି ତାର ଲୋଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ସ, ବହୁତ ଜିନିଷ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଖାସ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଛି ସତ୍ୟ, ସାହସ, କରୁଣା ଓ ଶାନ୍ତି। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, କରୁଣା, ଇଏ ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ଆମର ସୁଶା ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଜି କୌଣସି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ତ କୋଉଠି ନେଳି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମାଦ ଡେଫିନେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉଦ୍ଘାଟନ ୟା ଫିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଯେ ସତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରିବ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ସଦ୍ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାରତକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଆଗକୁ ଯାଇ। ଖାଲି ଭାରତ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ିପାରିବା, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ବି ଗଢ଼ିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କୁରାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏନଫ୍। ଗୋଟେ ଥର ବୋଧେ ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଅତିଥି ହିସାବରେ, ମୁନୁ ଭାଇ କହିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ। ତା ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ।
ତେଣୁ ଆଜିର ପଞ୍ଚ ଲାଇନକୁ ଶୁଣିକିନା ଏବେ ଏବେ ବସୁ ବସୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଅଙ୍କୁରାୟନରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତା, ଯୋଉଟା ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେୟାର କରିବାଟା ଭଲ ହବ। ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ଯୋଉ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍କୁରାୟନରେ ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି, ଜୁନିୟର ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର ଡିବେଟ୍ସ, କିମ୍ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ସଂସ୍କାର ଆସୁଛି, ଆଉ ଭାରତ ଯୋଉ ଦେଶ ଆମର, ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସମୟ ହଉ କି ଦ୍ୱାପର ହଉ କି ତ୍ରେତେୟା ହଉ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଥିଲା ଆମ ଏଇ ଭାରତର ବେସିସ୍, ବଞ୍ଚିବାର ବେସିସ୍। ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଆଜି ହଜିଗଲାଣି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମନଗଢ଼ନ ୟା ଫିର୍ ଭଙ୍ଗା ଟୁଙ୍ଗା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମୋତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଯେ ହେଉଛି ଉଗ୍ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା? କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବି କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଡିବେଟ୍ ରଖିପାରିବା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ର କଥା କହୁଛି, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍କୁ ଆମେ ସତରେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, IIT ହେଲା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କ୍ୟୁରିକୁଲମ୍କୁ ନେଇ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସରକୁ ନେଇକିନା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏବେର କଥା, ମାସକ ଭିତର କଥା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜଷ୍ଟ 12th ପାସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲା, ଜଏନ୍ କରିବାର ଆଡ଼ମିସନ୍ର 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦଟାକୁ ଆମ କ୍ୟୁରିକୁଲମ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ହବା କଥା ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଆମ ପାଠପଢ଼ାର ସିଲାବସ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିବେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କିଏ? ମୋ ନାଁ କୁନା। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ କୁନା? ଏଇ ଶରୀରର ନାଁ କୁନା ହେଇପାରେ, ମୁଁ କୁନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କିଏ? ନାମ ଜପ କ'ଣ? ଆର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? କୀର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏଇ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଅବତରଣ କରେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ମାନସିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି, ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଆନ୍ତା, ଯାହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ ଭୁଲିଗଲି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନୁହଁ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ଯାଇକିନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, କିମ୍ବା ହିମାଳୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ, ତାର ଅଧ୍ୟୟନ, ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯଦି ଆମର ସନ୍ଥ ସାଧୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିପାରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏତେ ହେଇଯିବ
ଯେ ଯୋଉ କହୁଛ ସୁଖ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସତ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସାହସ କରୁଣା ଆଉ ଶାନ୍ତି କରୁଣା ଆଉ ଶାନ୍ତି କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରିବ ସତ୍ୟ କହିବାର ସାହସ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ସହିତ ଆସିପାରିବ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମୋର ନିବେଦନ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସଜେସନ କହିପାରନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୋଧ ହୁଏ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଅଙ୍କୁରାୟନରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବା ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯେଉଁମାନେ କି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ସମୟ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ତାଙ୍କର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୁ ଭାଇ ଓଭର ଟୁ ୟୁ ନମସ୍କାର। ସତ୍ୟ ସାହସ କରୁଣା ଶାନ୍ତି ମୋ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଅଙ୍କୁରାୟନ 2025ର ଆବାହକ ମୁଁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ଆବାସୀ ପରଦା ପଛରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଓ ସରଳତା ସର୍ବୋପରି ଅଙ୍କୁରାୟନ ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରୂପ ନେଉଛି ଏ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିଛି ଅଙ୍କୁରାୟନ। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଞ୍ଜୁଳି ସମ୍ଭାବନା ଠାରୁ ସତ୍ୟ ସାହସ କରୁଣା ଶାନ୍ତି ମୋ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୂର 20 ବର୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନ ବାକ୍ୟର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁରାୟନ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଙ୍କୁରାୟନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରତିଫଳନ କରାଇବାରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ ଓ ଭାବନାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଙ୍କୁରାୟନ 2025 ପ୍ରତିଛବିର ଉନ୍ମୋଚକ ଆମର ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଓ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁରାୟନ ଲଙ୍କାପଡ଼ା ଓ ଶରଣକୂଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବା। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।